प्रथम सामुएल अध्याय 21। अनंतर दाऊद नोबरे अहिमेलक जाजक निकट को आसिले। तहिरे अहिमेलक कंपमान होई दाऊद को साक्षात करिया को आसी तांकु कहिला, तुम्भ संगरे कौनसी लोक नहीं, तुम्भे एका काहींकी? एथिरे दाऊद अहिमेलक जाजक को कहिले, राजा मते गोटे कार्य करिया को आज्ञा करियछंती ओ मते कहियछंती, जेउ कार्य निमंते मु तुमको पठाए ओ मु तुमको जहा आज्ञा करियछि सेही विषय केही किछि न जाणु। आउ मु युवा मानंकु निर्दिष्ट स्थान मानंकरे नियुक्त करियछि। एबे तुम्भ हस्तरे कौन अछि? 5टी रोटी अबा जहा किछि अछि ताहा मो हस्तरे दियो। एथिरे जाजक दाऊदंकु उत्तर करी कहिला, मो हस्तरे साधारण रोटी नाही। जेबे युवा माने स्त्री मानंकठारु आपणा मानंकु पृथक रखिथिबे तेबे केवल पवित्र रोटी अछि। तहु दाऊद जाजकंकु उत्तर देई कहिले, प्रकृतरे उणाधिक एही 3 दिन हैला स्त्री माने आंभ मानंकठारु पृथकीकृत होइछंती। ए केवल सामान्य यात्रा हेले हे मु बाहरिबा बेले युवा मानंक पात्र पवित्र थिला, तेबे आजी सेमानंक पात्र केते अधिक पवित्र न थिबो। तहिरे जाजक तांकु पवित्र रोटी देला, कारण से स्थान रे आउ रोटी न थिला, केवल दर्शनीय रोटी थिला। ताहा उठाई नेबा दिन तप्त रोटी रखिया पई सदाप्रभुक सम्मुखरु ताहा स्थानांतरित करा जायथिला। सेही दिन साउलंकर दास मानक मध्यरु जणे सदाप्रभुक सम्मुखरे अटका जायथिला। ताहार नाम इदोमियो दोएग। से साउलंकर पशुपालक मानक मध्यरे प्रधान थिला। पुणी दाऊद अहिमेलक को कहिले, एठारे तुम्भ हस्तरे बर्छा कि खड्ग नाही? कारण मु आपणा खड्ग कि अस्त्र शस्त्र संगरे आनी नाही, जेणु राजांक कार्य शीघ्र करियाकु पड़िला। तहिरे जाजक कहिला, तुम्भे एला तळभूमि रे जाहाकु बद्ध करिथिल, देख सेही पलेष्टिय गलियातर खड्ग एफत पछे वस्त्र रे गुड़ा हुई अछि। जेबे ताहा नेब नियो, ताहा छड़ा आउ एठारे किछि नाही। तहु दाऊद कहिले, ताहा परि आउ किछि नाही, ताहा मते दियो। एउतारे दाऊद उठी साउलंकर सम्मुखरु सेही दिन पळाई गाथर राजा आखिस निकटकु गले। तहिरे आखिसर दास माने ताकु कहिले, एही दाऊद की देशर राजा नुहंती? पुणी लोकमाने तांको विषय नृत्य करिकी परस्पर कहि नथिले, साउल बध कले सहस्र सहस्र, दाऊद बध कले अयुत अयुत। मात्र दाऊद ए कथा मने रखिले, पुणी गाथर राजा आखिस को बड़ भय कले। एणु से सेमानक साक्षातरे आपणा मति बदलाइले ओ सेमानक निकटरे आपणाकु बातुल परि देखाई द्वार कबाट आंचुड़िले ओ आपणा दाढ़ी रे लाल बोहिबाकु देले। तहिरे आखिस आपणा दास मानकु कहिला, देख ए बातुल, एहा तुम्हे माने देखुअछ, तुमे माने काहेकि एहाकु मोर पाखकु आनिल? मोहर कौन बातुल लोकर अभाव अछि जे तुमे माने एहाकु मोर आगरे बातुल व्यवहार करियाकु आनियछ? ए लोक कौन मोहर घर को आसीब? गीत संहिता अध्याय 34। दाऊदंकर गीत। जेतेबेले से अबिमेलक साक्षातरे आपणा मति बदलाइबारु ताहा द्वारा ताड़ित होई प्रस्थान करथिले, सेही समयर गीत। मु सर्वदा सदाप्रभुंकर धन्यवाद करिबी, मो मुखरे निरंतर ताहांकर प्रशंसा हेबो। मोहर प्राण सदाप्रभुंठारे दर्प करिबो, नम्र लोकमाने ताहा शुणी आनंदित हेबे। आहे मो संगे सदाप्रभुंक महात्म्य प्रकाश कर। आस आम्हे माने एक संगे ताहांक नामर प्रतिष्ठा करू। मु सदाप्रभुंकर अन्वेषण कली ओ से मते उत्तर देले, पुणी मोहर सबु भयरु मते उद्धार कले। सेमाने ताहांक प्रति दृष्टिपात करी दीप्तिमान हेले, आउ सेमानंक मुख केबे हे विवर्ण नहिबो। एही दुखी लोक काकुक्ति कला, पुणी सदाप्रभु ताहार कथा शुणिले ओ ताहार सकल संकटरू ताहाकु उद्धार कले। जेउमाने सदाप्रभुंकु भय करंती ताहांकर दूत सेमानंक चारिएडे छाउणी करी सेमानंकु उद्धार करंती। आहे सदाप्रभु जे मंगलमय एहा आस्वादन करी देख। जे ताहांकर शरणागत से लोक धन्य। हे ताहांकर सद्भक्त माने सदाप्रभुंकु भय कर,
କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯୁବା ସିଂହମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୁଧାରୁ କ୍ଲେଶ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଅଭାବ ନୋହିବ। ହେ ବାଳକମାନେ, ଆସ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଶିଖାଇବି। ଯେ ଜୀବନ ବାଞ୍ଛା କରେ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରିୟ ମଣେ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ତୁମ୍ଭେ ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଜିହ୍ୱା ଓ ଛଳବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧର ରକ୍ଷା କର। ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂର ହୁଅ ଓ ସୁକର୍ମ କର। ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଓ ତହିଁର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ପୃଥିବୀରୁ କୁକର୍ମକାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଥାଏ। ଧାର୍ମିକମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବସଙ୍କଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନାମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ, ମାତ୍ର ସେ ସବୁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ତାହାର ଅସ୍ଥି ସକଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟତା ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବ, ଧାର୍ମିକର ଘୃଣାକାରୀ ଦୋଷୀକୃତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସଗଣର ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ କେହି ଦୋଷୀକୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 56। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଜୋନତ୍ ଏଲମ୍ ରହୋକିମ୍ ସ୍ୱରରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ମିକ୍ତାମ୍। ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଥ୍ ନଗରରେ ଧରିବା ସମୟରେ ରଚିତ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ଦୟା କର, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ସେ ଦିନଯାକ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୋ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରଇ। ମୋହର ଶତ୍ରୁଗଣ ଦିନଯାକ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। କାରଣ ଦର୍ପରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧକାରୀ ଲୋକ ଅନେକ। ମୁଁ ଭୀତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର ରଖିଅଛି, ମୁଁ ଭୀତ ହେବି ନାହିଁ। ମାଂସପିଣ୍ଡ ମୋର କଣ କରିପାରେ? ସେମାନେ ଦିନଯାକ ମୋହର କଥାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ। ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋହର ପଦଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରାଣର ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ଅଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇବେ? ହେ ପରମେଶ୍ୱର, କ୍ରୋଧରେ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କର। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଭ୍ରମଣ ଗଣନା କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପାତ୍ରରେ ଆମ୍ଭର ନେତ୍ରଜଳ ରଖ। ତାହା ସବୁ କଣ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ? ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବେଳେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣ ଫେରିଯିବେ। ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସପକ୍ଷ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର ରଖିଅଛି, ମୁଁ ଭୀତ ହେବି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମୋହର କଣ କରିପାରେ? ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ମୋହର ମାନତ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ଉପହାର ଦେବି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ଯେପରି ମୁଁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ଦୀପ୍ତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ କଣ ପତନରୁ ମୋ ଚରଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନାହଁ? ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 22। ଏହେତୁ ଦାଉଦ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଅଦୁଲ୍ଲାମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ପଳାଇଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତୃଗଣ ଓ ତାଙ୍କର ପିତୃଗୃହସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାହା ଶୁଣନ୍ତେ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ତାଙ୍କ କତିକି ଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିକ୍ତମନା ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ।
ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେଲେ। ଏହି ରୂପେ ଉଣାଧିକ 400 ଲୋକ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ସେଠାରୁ ମୋଆବ ଦେଶସ୍ଥ ମିସ୍ପିକି ଗଲେ। ପୁଣି ସେ ମୋଆବର ରାଜାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି କଣ କରିବେ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ରହିବାକୁ ଦିଅ। ତହୁଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଆବ ରାଜାର ସାକ୍ଷାତକୁ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସମୟଯାକ ସେମାନେ ସେହି ରାଜା ସହିତ ବାସ କଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଗାଦ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ଏହି ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ନ ରୁହ, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଜିହୁଦା ଦେଶକୁ ଯାଅ। ତେବେ ଦାଉଦ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ହେରତ ବଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଅନନ୍ତର ସାଉଲ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ସାଉଲ ନିଜ ହସ୍ତରେ ବର୍ଚ୍ଛା ଧରି ଗିବିଆସ୍ଥିତ ରାମାରେ ଝାଉଁ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ତାଙ୍କର ଦାସ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତହିଁରେ ସାଉଲ ଚାରିଆଡେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଆପଣ ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବିନ୍ୟାମିନୀୟ ଲୋକମାନେ, ଶୁଣ, ଯିସିର ପୁତ୍ର କଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଦେବ? ସେ କଣ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହସ୍ରପତି ଓ ଶତପତି କରିବ? ଏଥିପାଇଁ କଣ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଅଛ? ଆଉ ମୋହର ପୁତ୍ର ଯିସିର ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କଲାବେଳେ କେହି ମୋହର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କଲ ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କେହି ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେଲ ନାହିଁ। କିଏ ବା ଆଜିର ପରି ମୋର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଛକି ବସିବା ପାଇଁ ମୋର ପୁତ୍ର ଯେ ମୋର ଦାସକୁ ମତାଇ ଅଛି, ଏହା କେହି ମୋର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କଲ ନାହିଁ? ତେବେ ସାଉଲଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଇଦୋମୀୟ ଦୋଏଗ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଯିସିର ପୁତ୍ରକୁ ନୋବରେ ଅହିଟୁବ୍ର ପୁତ୍ର ଅହିମେଲକ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଦେଖିଥିଲି। ପୁଣି ଅହିମେଲକ ତାହା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପଚାରିଲା ଓ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଗଲିଆତର ଖଡ୍ଗ ଦେଲା। ତହୁଁ ରାଜା ଅହିଟୁବ୍ର ପୁତ୍ର ଅହିମେଲକ ଯାଜକକୁ ଓ ନୋବ ନିବାସୀ ତାହାର ପିତୃବଂଶୀୟ ସମସ୍ତ ଯାଜକଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଏଥିରେ ସାଉଲ କହିଲେ, ହେ ଅହିଟୁବ୍ର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ। ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ପୁଣି ସାଉଲ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଓ ଯିସିର ପୁତ୍ର କାହିଁକି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛ? ଆଜିର ପରି ଯିସିର ପୁତ୍ର ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ଛକି ବସିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ତ ତାହାକୁ ରୋଟି ଓ ଖଡ୍ଗ ଦେଇଅଛ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପାଇଁ ପଚାରିଅଛ। ଏଥିରେ ଅହିମେଲକ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟରେ ଦାଉଦ ପରି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ? ସେ ତ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୁଆଇଁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସଭାସଦ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ମୁଁ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଲାଗି ପଚାରକୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲି? ତାହା ମୋଠୁ ଦୂର ହେଉ। ମହାରାଜ, ଆପଣାର ଏହି ଦାସକୁ ବା ମୋହର ସମସ୍ତ ପିତୃଗୃହକୁ କୌଣସି ଦୋଷ ନ ଦେଉନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କି ବହୁତ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାଜା କହିଲେ, ହେ ଅହିମେଲକ, ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗୃହ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ତହୁଁ ରାଜା ଆପଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଧାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଫେରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ବଧ କର, କାରଣ ଦାଉଦ ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଦାଉଦର ପଳାଇବା କଥା ଜାଣିଲେ ହେଁ ତାହା ମୋହର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଦାସମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅସମତ ହେଲେ। ଏଣୁ ରାଜା ଦୋଏଗକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଫେରି ଏହି ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ତହିଁରେ ଇଦୋମୀୟ ଦୋଏଗ ଫେରି ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଓ ସେହିଦିନ ସେ ଶୁକ୍ଳ ଏଫଦ ପରିଧାନକାରୀ 85 ଜଣଙ୍କୁ ବଧ କଲା। ପୁଣି ସେ ଯାଜକମାନଙ୍କର ନୋବ ନଗରକୁ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ଆଘାତ କଲା। ସେ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କୁ, ପୁଣି ଗୋରୁ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଓ ମେଷାଦି ଆଘାତ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅହିଟୁବ୍ର ପୁତ୍ର ଅହିମେଲକର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅବିଆଥ୍ର ନାମରେ ଜଣେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଦାଉଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଲା। ପୁଣି ଅବିଆଥର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ଯେ ସାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଅଛି। ତହୁଁ ଦାଉଦ ଅବିଆଥରକୁ କହିଲେ, ଇଦୋମୀୟ ଦୋଏଗ ସେଠାରେ ଥିବାବେଳେ ମୁଁ ସେହିଦିନ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଉଲଙ୍କୁ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗୃହସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ରୁହ, ଭୟ ନ କର, କାରଣ ଯେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାହେଁ ସେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ମୋ ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 52। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍କିଲ। ଦାଉଦ
ଅହିମେଲକର ଗୃହକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଦୋମୀୟ ଦୋଏଗ ସାଉଲଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବାବେଳେ ରଚିତ। ହେ ବୀର, ତୁମ୍ଭେ ଅନିଷ୍ଟ କର୍ମରେ କାହିଁକି ଦର୍ପ କରୁଅଛ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ। ତୁମ୍ଭର ଜିହ୍ୱା ନିତାନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା କଳ୍ପନା କରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖୁରତୁଲ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ସୁକର୍ମ ଅପେକ୍ଷା କୁକର୍ମକୁ ଓ ଧର୍ମ କଥା ଅପେକ୍ଷା ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଅଛ। ହେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିହ୍ୱେ, ତୁମ୍ଭେ ଯାବତୀୟ ବିନାଶକ କଥା ଭଲ ପାଉଅଛ। ପରମେଶ୍ୱର ତଦ୍ରୂପ ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାକାଳ ବିନାଶ କରିବେ। ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରି ତୁମ୍ଭ ତମ୍ବୁକୁ ଟାଣିନେବେ ଓ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ତୁମ୍ଭର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବେ। ଧାର୍ମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖି ଭୟ କରିବେ ଓ ତାହା ପ୍ରତି ଉପହାସ କରି କହିବେ, ଦେଖ, ଏହି ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣାର ବଳସ୍ୱରୂପ କଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ଧନର ବାହୁଲ୍ୟରେ ନିର୍ଭର କଲା, ପୁଣି ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ସତେଜ ଜିତବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଅନନ୍ତକାଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ତୁମ୍ଭେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ସକାଶୁ ମୁଁ ସଦାକାଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଅନୁସରଣ କରିବି, ଯେହେତୁ ତାହା ଉତ୍ତମ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 57। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଅଲ୍ ତସ୍ହେତ୍ ସ୍ୱରରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ମିକ୍ତାମ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଉଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବା ବେଳେ ରଚିତ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋତେ ଦୟା କର, କାରଣ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭର ଶରଣାଗତ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ବିପଦ ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷର ଛାୟାରେ ଶରଣ ନେବି। ମୁଁ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ମୋ ପକ୍ଷରେ ସର୍ବସାଧନକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଇବି। ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଲୋକ ତିରସ୍କାର କରିବା ବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଠାଇ ମୋତେ ତ୍ରାଣ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ମୋ ପ୍ରାଣ ସିଂହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣର ଦନ୍ତ ବର୍ଚ୍ଛା ଓ ତୀରତୁଲ୍ୟ, ପୁଣି ଜିହ୍ୱା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗତୁଲ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କରେ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ହୁଅ। ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ମହିମା ହେଉ। ସେମାନେ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ଜାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରାଣ ଅବନତ ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଚିତ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଅଛି, ମୋ ଚିତ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଅଛି। ମୁଁ ଗାନ କରିବି, ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ହେ ମୋହର ଗୌରବ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ହେ ନେବଲ ଓ ବୀଣେ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ମୁଁ ନିଜେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଦେଶୀୟଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଦୟା ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ହୁଅ। ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ମହିମା ହେଉ। Good morning and praise the Lord. ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 58, ଗୁରୁବାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 21 ପର୍ବ, ତା ସହିତ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ପର୍ବ ଓ 56 ପର୍ବକୁ ପାଠ କଲୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 22 ପର୍ବ ଏବଂ ଗୀତ ସଂହିତା 52 ଏବଂ 57 ପର୍ବକୁ ଆମେ ପାଠ କଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 21 ପର୍ବ ଏବଂ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଏବଂ 56 ପର୍ବର ସାରାଂଶକୁ ଦେଖିବା।
ଫଲସ୍ତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଗଳ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 22 ପର୍ବ ପୁଣି ଗୀତ ସଂହିତା 52 ଏବଂ 57 ପର୍ବର ସାରାଂଶକୁ ଦେଖିବା। ଦାଉଦ ମୋଆବର ରାଜା ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ନବନିବାସୀ ଅହିମେଲେକ ଯୋଗୁଁ ଦାଉଦ ଯେ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଅଛି, ଏହି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ଓ ସାଉଲ 85 ଲୋକଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା 52 ପର୍ବରେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଧାର୍ମିକର ବିପରୀତ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 57ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅଦୁଲମ ଗୁମ୍ଫାର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଏହି ସବୁ ବିପଦ ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷର ଛାୟାରେ ଶରଣ ନେବି, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଦୟା ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହତ ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ହୁଅ, ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ମହିମା ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଯାହାଙ୍କର 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏପରି ଗଭୀର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପଳାୟନ ବା ନିର୍ବାସନର ସମୟ ତାଙ୍କ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର, ଆହା, ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ।